Students, let us learn about remedial methods. Remedial method, they are also called assisted reproductive technique. Short form alli ನಾವು ART ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು. So how to define remedial method? Remedial method are a technique adapted to assist conception to overcome infertility. Remedial method ಅಂದ್ರೇನು? They are the technique which are adapted to assist or help conception or pregnancy to overcome infertility. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇರುವಂತವರು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಟು ಬಿಕಮ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ IVF-ET. IVF-ET ಅಂದ್ರೇನು? ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. GIFT, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಂಟ್ರಾ ಫಿಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ZIFT, zygote intrafallopian transfer. ICSI, intracytoplasmic sperm injection. AI, artificial insemination. So these are the different techniques to overcome infertility. Let us study one by one. Let us learn about IVF-ET. IVF-ET ಅಂದ್ರೇನು? ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? IVF-ET ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ IVF-ET. IVF-ET is an assisted reproductive technique commonly called test tube baby technique. IVF-ET ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ IVF-ET is also called test tube baby technique. Let us learn the procedure of the technique. The technique involves collecting the egg from wife or donor female, collecting the sperm from husband or donor male, and are induced to form zygote inside the laboratory or inside the test tube, and the zygote undergo development to form 8-celled blastomers. 8-celled blastomer. These 8-celled blastomer are transported into the fallopian tube for further development. The technique involves collecting the egg from the wife, collecting the sperm from the husband. Both are induced to form zygote, and the zygote undergo development into 8-cell blastomer, and these 8-cell blastomer are transported into the fallopian tube for further development. Let us learn the steps involved in IVF-ET. Steps involved in IVF-ET are stimulation of ovulation, it is also called super ovulation, egg retrieval, fertilization, embryo transfer. One more time. Stimulation of ovulation, it is also called super ovulation, egg retrieval, fertilization, embryo transfer. Let us learn the step. First step yaudide? Stimulation of ovulation. As we know, the donor female is administered with gonadotropins. Gonadotropins are FSH and LH. When donor female is administered with FSH-LH hormone, instead of one secondary oocyte, many secondary oocytes are produced or many egg are produced, and that process is called super ovulation. ಅಂದರೆ ಈ ಡೋನರ್ ಫೀಮೇಲ್ಗೆ ಗೊನೆಡೋಟ್ರೋಪಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? FSH ಮತ್ತು LH ಹಾರ್ಮೋನನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಬದಲು ಮೆನಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೂಪರ್ ಓವ್ಯೂಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಓವ್ಯೂಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಎಗ್ ರಿಟ್ರೀವಲ್. ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಆಫ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್. ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಶುಡ್ ಮಿಮಿಕ್ ದ ಎನ್ರೋಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyteನ್ನು ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮುಖಾಂತರ ರಿಟ್ರೀವ್ ತೊಗೊತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಯಾವ ಥರ ಎನ್ರೋಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎನ್ರೋಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಎನ್ರೋಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಶುಡ್ ಮಿಮಿಕ್ ದ ಎನ್ರೋಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್, and that is nothing but egg retrieval.
The next process is fertilization. The healthy sperms are collected by the donor husband and are introduced into the culture media or the test tube so that fertilization occurs. ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ತಿ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಂದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಝೈಗೋಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಝೈಗೋಟ್ ಆಫ್ 8 cell ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮರ್ಸ್ are transferred into the uterus. The developing zygote of the 8 cell blastoma are transferred into the uterus by a technique called intrauterine transfer. ಅಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಝೈಗೋಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಆ ಝೈಗೋಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ 8 cell ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 8 cell ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮರ್ನ ಇಂಟ್ರಾಯುಟ್ರಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ 8 cell ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಯುಟ್ರಸ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ intrauterine transfer. Once intrauterine transfer is done, implantation takes place. Intrauterine transfer ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Once intrauterine transfer is done, implantation takes place. Further development takes place in natural way and pregnancy is initiated. Next method is GIFT, gamete intrafallopian transfer. In this method, sperm and ova are collected from the donor and are introduced into upper part of the fallopian tube where fertilization takes place. ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಓವನ್ನ ಡೋನರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ನಾವು GIFT ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಂಟ್ರಾ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This technique come in use mainly in the women who could not produce ovum. ಯಾರಲ್ಲಿ ಓವಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಈ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊತಾರೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಸ್ ZIFT, zygote intrafallopian transfer. In this technique, after fertilization, the zygote are transferred into fallopian tube. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಝೈಗೋಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಝೈಗೋಟನ್ನು ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ zygote intrafallopian transfer ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The main advantage of ZIFT is fertilization is confirmed. Next remedial method is ICSI, intracytoplasmic sperm injection. It is another specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಓಮ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಮನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ AI, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್. ಆಸ್ ವಿ ನೋ, ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಈದರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಟು ಇನ್ಸೆಮಿನೇಟ್ ಇಂಟು ಫೀಮೇಲ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್. ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ದಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಎರಡೂ ಕಾರಣದಿಂದ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೆಮೆನ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೋನರ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ವೆಜೈನಾ ಆರ್ ಯುಟ್ರಸ್ ಬೈ ಇಂಟ್ರಾಯುಟ್ರಿನ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಡೋನರಿಂದ ಸೆಮೆನನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ವೆಜೈನಾ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಯುಟ್ರಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಮೆನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೋನರ್ that are introduced into the vagina or uterus by IUI, intrauterine insemination, and that is called artificial insemination. So these are the different techniques adopted to assist conception to overcome infertility.